Good morning, students. MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. We welcoming for you in our BCom Sem 3 lecture of Corporate Accounting 1. Lecture number 8. Unit number 2, redemption of redeemable preference shares. We discuss about the last 7 lecture for the concept of redemption of redeemable preference shares and journal entries, and in the last lecture we were discuss about the balance sheet. You are calculate when the question of redemption of redeemable preference share. First prepare some working note, then you write journal entries, and after prepare balance sheet. Remember students, you are prepare balance sheet for the format of Act 2013. It means vertical balance sheet. So carefully you remember the format of balance sheet for the vertical balance sheet. Today again we are continue method number 5 and question number 4, because this method is very important for the examination in the Saurashtra University and other university also. So we are continue for the method number 5 and question number 4. This question number 4 is taken from Saurashtra University SY BCom October 2014 paper, and also this question similarly for South Gujarat University SY BCom March 2011. Repeated question. First of all, we are clear about the question. Here the question is, following is the balance sheet of Mahek Limited as on dated 31st March 2013. There are two parts in the balance sheet: liabilities rupees and assets rupees. In the liability side, 4,000 equity shares each of 100 rupees. It means fully paid up equity shares. 4% redeemable preference shares each of 100 rupees, 80 paid up. 1,60,000. 5% redeemable preference shares each of 100 rupees fully paid up, 3 lakh rupees. Share premium 10,000. General reserve 1,10,000. P&L account 1,40,000. Creditors 1,80,000. Total of the liability side 13 lakh. In the asset side, land 1 lakh, building 2,83,000, plant 2,55,000. First three value, land, building, plant, it is a fixed assets. So when you prepare a vertical balance sheet, then you are prepare note 3 for the fixed assets, and you write in the direct balance sheet the total of the fixed assets. Investment 1,90,000, stock 2 lakh, debtors 1,90,000, bank 82,000. Okay. The question in the South Gujarat University, then here the redeemable preferences percentage are changed. Here 4%, but in the South Gujarat University 9% and 10%. And year 31st March 2013, either of 2000
7. So the question similarly, but just change in the percentage of preference shares given. 4%, 5% ના બદલે 9% and 10% આપેલા છે અને યર 31st માર્ચ 2013ની બદલે 31st માર્ચ 2009 છે. The company decided to redeem preference shares at the 10% premium. ખાસ પેરેગ્રાફમાં જ્યારે એવું લખેલું હોય કે પ્રેફરન્સ શેર્સ પ્રીમિયમથી રિડીમ થાય છે ત્યારે તમારે જર્નલ એન્ટ્રી કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પ્રીમિયમ ડેબિટ થશે એન્ડ ધીસ પ્રીમિયમ વોઝ રાઇટ ઓફ અગેન્સ્ટ શેર પ્રીમિયમ. પહેલો ચાન્સ શેર પ્રીમિયમને દેવાનો છે, શેર પ્રીમિયમની અગેન્સ્ટમાં રાઇટ ઓફ કરવાના છે અને બીજો ચાન્સ આપવાનો છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. ફોર ધીસ પર્પઝ equity shares each of 100 rupees were issued at 20% premium in required numbers. આનો મતલબ જરૂરી લાગે એટલા ઇક્વિટી શેર તમે ઇસ્યુ કરી શકો છો. પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કરવાના છે 20% પ્રીમિયમ, જે આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશું. બેંક બેલેન્સ ઇઝ ટુ બી મેન્ટેન ઇન ધ બિઝનેસ 88,000. ક્લિયર ક્વેશ્ચનમાં આપવામાં આવેલું છે કે બેંક બેલેન્સ 88,000 તમારે મેન્ટેન કરવાની છે. સો ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ ઓલવેઝ જ્યારે આવું લખેલું હોય ત્યારે આપણે બેંક અકાઉન્ટથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બેંક એકાઉન્ટ ડ્રો કરવાનું અને પછી એની અંદર ફિગર અપ્લાય કરતું જવાનું કે સિમ્પલ રૂલ છે. કેશ કમ્સ ઇન હોય તો યુ રાઇટ ઇન ધ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. Cash goes out હોય then you write bank account credit side. Simple rule. Cash comes in debit, cash goes out credit. It is a simple rule related to standard 11th. I think 11th standard થી તમે સ્ટડી કરતા આવો છો. આ રૂલને ફોલો કરો એટલે બેંક એકાઉન્ટ તમારું ઇઝીલી પ્રિપેર થઈ જાય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેર સોલ્ડ ફોર 1,80,000. નાવ હિયર સી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ 1,90,000 and in the paragraph said investment were sold 1,80,000. It means investment sold by loss and loss is 10,000 rupees. Difference between 1,90,000 and 1,80,000. So difference is loss and loss amount is 10,000 and loss always debit. So when you pass first journal entry related to investment, આપણે એવી વાત કરી હતી કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્વ કરતા હોય તો એની ફર્સ્ટ એન્ટ્રી જ ઓલવેઝ લખવાની. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા લોસથી સોલ્વ કરે છે, 10,000 લોસ છે. ક્વેશ્ચન 20 માર્ક્સનો છે. પાસ ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ધ કંપની એન્ડ પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ કંપની. તો એક્ઝામમાં આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવાના ચાન્સ વધારે છે કે જેમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમારે લખવાની હોય અને બેલેન્સ શીટ બનાવવાની હોય. 20 માર્કનું વેઇટેજ છે તો 10 માર્ક જર્નલ એન્ટ્રી અને 10 માર્ક બેલેન્સ શીટના હોઈ શકે. હવે આપણે જ્યારે ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન, પ્રીવિયસ મેથડ એટલે પ્રીવિયસ સમ પણ આપણે આ જ મેથડનો લીધો હતો જેમાં આપણે બેલેન્સ શીટ પણ પ્રિપેર કરી હતી. હજી આજે એક વખત હું વધારે પાછું તમને બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરતાં શીખડાવી આપું, જેને તમે એક વખત બે વખત જોઈ લ્યો પરફેક્ટ. અને ખાસ તો ફોર્મેટ યાદ રાખી લ્યો કે આ ફોર્મેટમાં તમારે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરવાની છે. પછી તમને જે 3 ક્વેશ્ચન મેં હોમવર્કમાં આપેલા હતા, જે મેં તમને યસ્ટરડે હોમવર્કમાં પણ આપેલું છે, તેમાં બેલેન્સ શીટ ખાસ પ્રિપેર કરો. 1-2 વખત ટ્રાય કરશો એટલે બેલેન્સ શીટ આવડી જશે. બરાબર. ક્વેશ્ચનને આપણે આગળ વધારીએ તો આમાં સૌથી પહેલાં આપણે પ્રિપેર કરશું બેંક એકાઉન્ટ. વર્કિંગ નોટ 1, ફર્સ્ટ બેંક એકાઉન્ટ ડ્રો કરવાનું. પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ. આફ્ટર ધેટ યુ રાઇટ ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સ 82,000. ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સ તમને ક્યાંથી મળશે તો કે બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ, ધ્યાનથી જુઓ, બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ બેંક બેલેન્સ લખેલી હશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઓપનિંગ બેંક બેલેન્સ. સો યુ રાઇટ ઇન ધ બેંક બેલેન્સ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સ 82,000. અને પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી જુઓ,
પેરેગ્રાફમાં લખેલું હશે કે બેંક બેલેન્સ આટલી મેન્ટેન કરવાની છે. એ જે ફિગર છે 88,000, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ક્લોઝિંગ બેંક બેલેન્સ. સો વી રાઇટ in the bank account credit side by closing balance 88,000 in the last column. Okay, after that first you check કે અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરે છે. જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરતા હોય તો કેશ કમ્સ ઇન. સો cash comes in, then you write bank account debit side. So here we write to investment account 1,80,000. Actually investment 1,90,000 છે, but you are sold from investment 1,80,000. So you write in the bank account debit side to investment account 1,80,000. જેટલા રૂપીઝમાં સોલ્ડ થાય, પછી પ્રોફિટથી સોલ્ડ કરો યા લોસથી સોલ્ડ કરો, જેટલા રૂપીઝમાં સોલ્ડ થાય એ રૂપીઝ તમારે ડેબિટ સાઇડ અમાઉન્ટમાં લખવાના છે. ઓકે, બિકોઝ કેશ કમ્સ ઇન, સો બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોઝ આઉટ, સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લખાઈ જાય પછી ધ્યાનથી ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લેવાનું કે પ્રેફરન્સ શેર્સ ફૂલી પેડ અપ છે યા પાર્ટલી પેડ અપ. તો તમે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ ચેક કરો, તમારો પ્રેફરન્સ શેર છે એ પાર્ટલી પેડ અપ છે, તો તમારે એના પર કોલ રિસીવ કરવો પડશે. એન્ડ વેન યુ રિસીવિંગ કોલ, સો કેશ કમ્સ ઇન, સો કેશ અકાઉન્ટ ઓર બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ. સો હિયર વી રાઇટ ટુ RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ 40,000. 40,000નો ફિગર કેવી રીતે આવ્યો? તો બ્રેકેટમાં ધ્યાનથી જુઓ, 2,000 into 20 કરવાથી 40,000નો ફિગર મળશે. 20 રૂપીઝ બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ ચેક કરો. પ્રેફરન્સ શેર્સમાં એવું લખેલું છે 100 રૂપીઝ પ્રેફરન્સ શેર્સ, 80 પેડ અપ. ઇટ મીન્સ 20 રૂપીઝનો કોલ તમારે રિસીવ કરવાનો બાકી છે. સો હિયર વી રાઇટ 20 રૂપીઝ. એન્ડ નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર 2,000 ક્યાંથી આવ્યા? તો અગેન યુ ચેક લાયબિલિટી સાઇડ, જેમાં 80 રૂપીઝ પેઇડ અપ છે, બરાબર, અને પ્રેફરન્સ શેરની જે એમાઉન્ટ છે, બરાબર, 1,60,000 અમાઉન્ટના કોલમમાં જો તમે 1,60,000 ફિગર લખેલો છે, તો 1,60,000 ડિવાઈડ બાય જેટલા રૂપીઝ પેઇડ અપ હોય તેનાથી ડિવાઈડ કરવાનું છે. સો યુ આર ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ ફોર ધ નંબર ઓફ શેર્સ. સો 1,60,000 ડિવાઈડ બાય 80, સો યુ ગેટ ધ આન્સર ઓફ 2,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ. આનો મતલબ પ્રેફરન્સ શેરની સંખ્યા થશે 2,000, અને 2,000 ઉપર 20 રૂપીઝનો કોલ બાકી છે મંગાવવાનો. સો હિયર વી રાઇટ 2,000 into 20, સો અમાઉન્ટ ઇઝ 40,000. આ બે અમાઉન્ટ આપણી પાસે આવે છે, સો વી રાઇટ ડેબિટ સાઇડ. હવે આપણે બેંક એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ, જેનું પેમેન્ટ કરવાનું છે, ખાસ કરીને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર, તો ફિગર લખશું બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ. એનો ફિગર આપણે ડાયરેક્ટ નહીં મળે, સો વી રાઇટ ઇન ધ ઇનર કોલમ ફર્સ્ટ. અહીંયા 9% RPS મેં લખેલું છે. તમને ક્વેશ્ચનમાં 4% RPS આપેલું છે. એ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ક્વેશ્ચનમાં 4% RPS અને 5% RPS છે. બટ મેં સોલ્યુશન સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પેપર મુજબ આપેલું છે, એટલે એક નાનકડો ચેન્જ અમારે છે, ખાલી 4 અને 5%ની બદલે 9 અને 10% RPS આપેલું હશે, બરાબર. બીજો કંઈ અમાઉન્ટમાં કે બીજે ક્યાંય કંઈ પણ ચેન્જ થશે નહીં. જસ્ટ ખાલી 4% ને 5% RPSની બદલે 9% અને 10% RPS આવશે, બરાબર. મેં તમને ક્વેશ્ચન સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી મૂકીને આપ્યો છે, જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી આપેલું છે. બંનેના ફિગર સેમ રહેશે, જસ્ટ ચેન્જ ઇન ઓનલી ફોર 4% એન્ડ 5% RPSની બદલે 9% અને 10% રહેશે. તો અહીંયા લખેલું છે પહેલું 9% RPS 2 લાખ, તમે અહીંયા 4% RPS ક્વેશ્ચન પ્રમાણે પણ લખી શકો છો, ડઝન્ટ મેટર.
₹2 લાખ 2 લાખ કેવી રીતે આવ્યા? તો કે 1,60,000ના પ્રેફરન્સ શેર હતા અને 40,000નો કોલ. જો ડેબિટ સાઈડ આપણે લખેલું છે RPS કેપિટલ એકાઉન્ટ 40,000, એ એડ કરી દો તો ફિગર થઈ જશે 2 લાખ. ધેન આફ્ટર આવશે 10% RPS, જે ફૂલ્લી પેઇડ અપ પ્રેફરન્સ શેર જ છે, તો ડાયરેક્ટ એમાં ફિગર આવશે 3 લાખ. પછી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે કે પ્રેફરન્સ શેર્સને 10% પ્રીમિયમથી રિડીમ કરવાના છે. સો પ્રીમિયમ આવશે 50,000, કારણ કે 2 લાખ પ્લસ 3 લાખ એટલે પ્રીમિયમ ટોટલ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ થશે 5 લાખ. 5 લાખના 10% એટલે 50,000નું પ્રીમિયમ. સો આઉટર કોલમમાં ફિગર આવશે 5,50,000, જે તમારે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને ટોટલ પેમેન્ટ આપવાનું રહેશે. આફ્ટર ધેટ બેંક એકાઉન્ટમાં બધી ડિટેલ્સ લખાઈ જાય, જેમ કે ખાસ કરીને એક તો ઓપનિંગ બેલેન્સ 82,000, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 88,000. When investment sold, then cash comes in, so you write the debit side 1,80,000 investment na. Call મંગાવ્યો 40,000, so you write in the debit side to RPS capital 40,000. And પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પેમેન્ટ આપવાનું છે 5,50,000, જેનું એક્સપ્લેનેશન બ્રેકેટમાં આપેલું છે 2 લાખ 3 લાખ 50,000 એટલે કે 550. આટલું લખાઈ જાય પછી તમારે બેંક એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરવાનો, જે ટોટલ આવે છે 6,38,000. ઈચ ટોટલ તમારે લખવાનો ડેબિટ સાઇડ 6,38,000. સો યુ ગેટ ધ આન્સર ઇન ડેબિટ સાઇડ મિસિંગ ફિગર, and missing figure is 3,36,000. 3,36,000 મિસિંગ ફિગર છે. એની અપોઝિટમાં પર્ટિક્યુલરમાં આપણે લખશું ટુ બેંક અકાઉન્ટ ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર્સ. આનો મતલબ કે આપણે 3,36,000ના ન્યૂ શેર ઇસ્યુ કરવા પડે. જો આટલી અમાઉન્ટના આપણે શેર ઇસ્યુ કરીએ તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પેમેન્ટ દીધા પછી આપણી પાસે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 88,000 બચશે. ઇટ મીન્સ રિમેનિંગ અમાઉન્ટ 88,000 આપણી પાસે રહેશે. તો ક્વેશ્ચનની અંદર ક્લિયર લખેલું છે કે આફ્ટર પેમેન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર તમારે કેશ બેલેન્સ મેન્ટેન કરવાની છે 88,000. તો આપણે રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું કે બેંક બેલેન્સ 88,000 મેન્ટેન કરવા માટે આપણે 3,36,000ના ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરવા જોઈએ. હવે આ જે ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરે છે એ પ્રીમિયમથી કરે છે. તો આપણે વર્કિંગ નોટ 2 પ્રિપેર કરશું કે કેટલા નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર આપણે ઇસ્યુ કરવા જોઈએ. સો ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ આપણે બેંક એકાઉન્ટ બનાવી. સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ આપણે બનાવશું નંબર ઓફ શેર્સ. ખાસ એમાં પહેલાં લખી લેવાનું કે શેર્સ ઇસ્યુડ એટ 20% પ્રીમિયમ, એટલે કે નવા શેર 20% પ્રીમિયમથી તમે ઇસ્યુ કરો છો. એટલે પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કરો છો ત્યારે નંબર ઓફ શેર્સ આપણે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં લખેલું છે કે નવા ઇક્વિટી શેર ₹100ના ઇસ્યુ કરીએ છીએ. 100નો શેર હોય અને એના પર 20% પ્રીમિયમ હોય તો 100 + 20 એટલે ₹120નો એક શેર થાય. ઇટ મીન્સ જ્યારે તમે નંબર ઓફ શેર્સ 1 ઇસ્યુ કરો તો યુ આર રિસીવિંગ અમાઉન્ટ 120, એટલે કે 120 અમાઉન્ટ રિસીવ કરો ત્યારે તમારે 1 શેર ઇસ્યુ કરવો પડે. તો 3,36,000 તમે રિસીવ કરો છો, જે આપણે મિસિંગ ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. તો એની સામે ક્વેશ્ચન માર્ક આવશે હાઉ મેની નંબર ઓફ શેર્સ આર ઇસ્યુ. 3,36,000 ઇન્ટુ 1 થાય, ડિવાઈડ બાય 120, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. સો યુ ગેટ ધ આન્સર ઓફ 2,800 શેર્સ. એટલે કે 2,800 શેર્સ આર ઇસ્યુડ ₹100 ઇચ એટ 20% પ્રીમિયમ. તમે આમ કરો તો તમને 3,36,000 મળે, અને જેથી કરીને તમે તમારી કેશ બેલેન્સ જે 88,000 આફ્ટર પેમેન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ મેન્ટેન કરવા માંગો છો એ કરી શકો છો. બીજી એક વાત, સપોઝ ક્વેશ્ચનમાં ₹100ના ઇક્વિટી શેરની બદલે ₹10નો શેર આપે તો અહીંયા ખાલી એટલો જ ચેન્જ થાય. ₹10નો શેર એના 20% પ્રીમિયમ એટલે ₹2 પ્રીમિયમ થાય,
એટલે અહીંયા 12 રૂપીઝ અમાઉન્ટ આવે. તો આપણે ખાલી એટલું ચેન્જ કરવાનું કે 12 એ 1 તો 3,36,000 હાઉ મચ? તો તમારો આન્સર 2800 આવવાના બદલે 28,000 આવશે. બીજું 28,000 10 રૂપીઝનો શેર થાય અને એના પર 20% પ્રીમિયમ એટલે અમાઉન્ટ તો 3,36,000 જ થાય, બાકી કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. ખાલી નંબર ઓફ શેર્સ ચેન્જ થઈ જાય. જો 100 રૂપીઝનો શેર હોય તો નંબર ઓફ શેર ઇસ્યુ કરવા પડે 2800, અને જો 10 રૂપીઝનો શેર હોય તો નંબર ઓફ શેર ઇસ્યુ કરવાના થાય 28,000. એમાઉન્ટ ચેન્જ 10 રૂપીઝ અને 100 રૂપીઝના કારણે નંબર ઓફ શેર્સમાં 2800 અને 28,000 આટલો ચેન્જ આવવાના ચાન્સ રહે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય. આ તમને શેર ઇસ્યુ કરવાની એન્ટ્રીમાં હેલ્પફુલ થશે, એટલા માટે આપણે વર્કિંગ નોટ કરીએ છીએ. ના, આફ્ટર ટુ વર્કિંગ નોટ તમારે જર્નલ એન્ટ્રીનું ફોર્મેટ ડ્રો કરવાનું. એક્ઝામની અંદર પણ આવું જ પરફેક્ટ ડ્રો કરી અને પછી જ એન્ટ્રી લખવાની હોય છે. ફર્સ્ટ ડેટ, સેકન્ડ પર્ટિક્યુલર્સ, ધેન લેજર ફોલિયો, ધેન ડેબિટ રૂપીઝ એન્ડ ક્રેડિટ રૂપીઝ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓલવેઝ જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્વ કરો ત્યારે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડના રિલેટેડ. બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ બીકોઝ કેશ કમ્સ ઇન 1,80,000. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10,000 because here the loss of 10,000 and investment sold out, so investment goes out, so to investment account 1,90,000 being investment was sold by 10,000 loss. આ એન્ટ્રીમાં ખાસ ધ્યાનથી જુઓ તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લોસથી સોલ્વ કરો છો અને લોસ હંમેશા ડેબિટ થાય. તમારી પાસે 1,80,000ની અમાઉન્ટ આવે છે, સો બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે 1,80,000. લોસ 10,000 છે, સો પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે 10,000 અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોઝ આઉટ થાય છે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે 1,90,000. સેકન્ડ એન્ટ્રી તમારે પાર્ટલી પેડ અપ પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય એને પહેલાં ફૂલ્લી પેડ અપમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. બિકોઝ સેક્શન 80માં એવું લખેલું છે કે પહેલાં પાર્ટલી પેડઅપને ફૂલી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કરવું આપણે પ્રેફરન્સ શેરને, ધેન આફ્ટર જ આપણે એને રિડીમ કરી શકીએ. સો હિયર બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 40,000 ટુ આરપીએસ કેપિટલ અકાઉન્ટ 40,000. બિંગમાં લખવાનું કે અમાઉન્ટ ઓફ કોલ્સ ઓન આરપીએસ રિસીવડ. કેવી રીતે ફિગર મેળવ્યો એ મેં બેંક અકાઉન્ટ વખતે પણ એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે પ્રેફરન્સ શેર 1,60,000 છે, ડિવાઈડ બાય 80 કરો એટલે નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર મળશે 2,000. અને એક પ્રેફરન્સ શેર ઉપર 20 રૂપીઝનો કોલ મંગાવવાનો બાકી છે, સો 2,000 ઇન્ટુ 20 એટલે ફિગર આવશે 40,000. આપણે આ રીતે ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ શેરનું રિડીમ કરવાનું વિચારો એની પહેલાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડની એન્ટ્રી કરી નાખવાની. પાર્ટલી પેડઅપ પ્રેફરન્સ શેર્સને ફૂલી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાના. ધેન થર્ડ એન્ટ્રી પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ કરવાનું જ્યારે થિંકિંગ કરીએ ત્યારે આ એન્ટ્રી આવે છે. અહીંયા 9% આરપીએસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2 લાખ એટલા માટે બિકોઝ 160 જે બેલેન્સ શીટમાં છે પ્લસ 40,000નો કોલ મંગાવી લીધો એટલે 2 લાખ થઈ ગયા. તમે અહીંયા 4% આરપીએસ પણ લખી શકો છો અને 9% સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પ્રમાણે પણ લખી શકો છો. 10% આરપીએસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 3 લાખ. જે સેકન્ડ પ્રેફરન્સ શેર છે એ ફૂલી પેડ અપ છે, સો ડાયરેક્ટ 3 લાખ એના પર 10% પ્રીમિયમ છે, સો પ્રીમિયમ ઓફ રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 50,000 અને 2 પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ 5,50,000. આઈ થિંક હવે આ એન્ટ્રી પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે, કારણ કે આપણે લગભગ કન્ટિન્યુ આ ફાઇવ મેથડમાં આ એન્ટ્રી કરીએ છીએ. બિંગ લખવાનું 9% 2,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ, 10% 3,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ, 100 રૂપીઝ ઇચ ટુ બી રિડીમ એટ 10% પ્રીમિયમ એટલે 5,50,000નો ફિગર આવી જશે. ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ એન્ટ્રી નંબર 3. 9% આરપીએસ કેપિટલ ડેબિટ થશે 2 લાખ, 10% આરપીએસ કેપિટલ ડેબિટ થશે 3 લાખ, પ્રીમિયમ છે 10%, સો પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે 50,000 અને ત્રણનો ટોટલ
ક્રેડિટ થશે ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ 5,50,000. એન્ટ્રી નંબર 4. હવે આપણે પ્રોવિઝન કરશું. પ્રોવિઝન કરવા માટેની 2 એન્ટ્રીઝ છે, ઇશ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર એન્ડ CRR. તો પહેલાં આપણે અહીંયા એન્ટ્રી કરશું ઇશ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર, બિકોઝ આપણે વર્કિંગ નોટ 1 બેંક એકાઉન્ટ પ્રિપેર કરીને ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરેલો છે કે ટોટલ 3,36,000ના ન્યૂ ઇક્વિટી શેર તમારે ઇશ્યુ કરવાના છે. સો કેશ કમ્સ ઇન, સો બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 3,36,000. આ વર્કિંગ નોટ 1માંથી તમને ફિગર મળ્યો. ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ બ્રેકેટમાં 2800 ઇન્ટુ 100. આ ફિગર તમને વર્કિંગ નોટ 2માંથી મળશે કે 2800 ઇક્વિટી શેર આપણે ઇશ્યુ કરવા પડશે અને 100 રૂપીસનો એક શેર છે, સો 2,80,000. અને 2 શેર પ્રીમિયમ એકાઉન્ટ 2800 ઇન્ટુ 20 રૂપીસ, કારણ કે 20% પ્રીમિયમથી તમે શેર ઇશ્યુ કરો છો, સો ફિગર આવશે 56,000. આ ફિગર તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે વર્કિંગ નોટ 2 કરવી કમ્પલસરી છે, જેમાં તમને નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર મળશે અને નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ ઉપરથી તમે ઇન્ટુ 100 ને ઇન્ટુ 20 કરીને અહીંયા ફિગર સેપરેટ કરી શકો છો. આના માટે આપણે વર્કિંગ નોટ 2 પ્રિપેર કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ એન્ટ્રી ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઇશ્યુ ઓફ ઇક્વિટી શેર. એન્ટ્રી આવશે બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ 3,36,000, ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 2,80,000, ટુ શેર પ્રીમિયમ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ 56,000 એન્ડ બિંગ શેર ઇશ્યુડ એટ 20% પ્રીમિયમ. ઓકે, અહીંયા ખાસ જોજો કે આપણે પ્રોવિઝન માત્ર 2,80,000નું જ કર્યું કહેવાય. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને આમાં કન્ફ્યુઝન થવાના ચાન્સ રહેશે. આપણે પ્રોવિઝન પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલનું કરવાનું હોય છે. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એટલે કે 2 લાખ પ્લસ 3 લાખ એટલે કે 5 લાખ રૂપીસનું. અહીંયા પ્રોવિઝન 2,80,000નું થઈ ગયું ન્યૂ શેર ઇશ્યુ કરવાથી. પ્રીમિયમનો ફિગર એમાં જોવાતો નથી, આ ખાસ યાદ રાખજો. સો 5 લાખમાંથી 2,80,000નું પ્રોવિઝન થઈ ગયું હોય તો હજી પણ 2,20,000નો ફિગર બાકી રહેશે પ્રોવિઝન માટે, જેના માટે એન્ટ્રી નંબર 5 આવશે તમારી કે 2,20,000 તમારે CRRમાં લઈ જવા પડશે. જો નીચે કેલ્ક્યુલેશન્સમાં મેં બતાવેલું છે, 5 લાખ માઇનસ 2,80,000 એટલે કે 2,20,000નું હજી આપણે પ્રોવિઝન કરવાનું બાકી છે. હવે આ સમની અંદર 2,20,000નું પ્રોવિઝન કરવા માટે તમારી પાસે ક્વેશ્ચન છે, એમાં ધ્યાનથી જુઓ તો જનરલ રિઝર્વમાં ફિગર છે 1,10,000. 1,10,000. તો જનરલ રિઝર્વમાં 1,10,000 છે. આની પહેલાંના બે સમમાં આપણે જોયું હતું કે ટોટલી પ્રોવિઝન જનરલ રિઝર્વમાંથી થઈ જતું હતું. જો જનરલ રિઝર્વમાં સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ હોય, સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ એટલે કે આપણે જેટલું પ્રોવિઝન કરવાનું છે તેટલી રકમ અથવા તેનાથી વધારે રકમ હોય તો આપણે પૂરેપૂરી એમાઉન્ટ જનરલ રિઝર્વમાંથી યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. પણ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન, આ ક્વેશ્ચનની અંદર જનરલ રિઝર્વમાં સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ નથી. તમે ધ્યાનથી જોશો તો જનરલ રિઝર્વમાં 1,10,000 જ છે લાયબિલિટી સાઇડ, અને આપણે પ્રોવિઝન કરવાનું છે 2,20,000. સો વી આર ટેકિંગ ફર્સ્ટ જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1,10,000. જનરલ રિઝર્વની પૂરેપૂરી એમાઉન્ટ લઈ લીધી તો પણ હજી આપણે 1,10,000ની એમાઉન્ટ ઘટે છે, જે આપણે PNL એકાઉન્ટમાંથી લેશું. તમે બેલેન્સ શીટમાં જુઓ, PNL એકાઉન્ટ 1,40,000 છે અને આપણે હજી ઘટે છે 1,10,000. સો PNL એકાઉન્ટમાં સફિશિયન્ટ બેલેન્સ છે, વાંધો આવે એવું નથી. સો આપણે અહીંયા લેશું PNL એકાઉન્ટ 1,10,000. એક્ઝેક્ટ ક્લિયર થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ કે આપણે જનરલ રિઝર્વ પૂરેપૂરું લઈ લઈએ તો પણ આપણે પૂરેપૂરું પ્રોવિઝન એમાંથી નથી કરી શકતા, એટલે આપણે આ વખતે PNL એકાઉન્ટ પણ યુઝ કરવું પડ્યું. સો આપણી એન્ટ્રી આવી આવશે જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1,10,000, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1,10,000, ટુ CRR એકાઉન્ટ 2,20,000. બિંગમાં લખવાનું પ્રોવિઝન ફોર CRR. આ પોઈન્ટ ખાસ જોઈ લેજો. દરેક સમની અંદર ક્વેશ્ચન ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે કે જનરલ રિઝર્વ કેટલું છે તેના ઉપર. બીજું,
બને ત્યાં સુધી પહેલાં ફિગર જનરલ રિઝર્વમાંથી યુટિલાઇઝ કરશું. એમાં સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ હોય તો જનરલ રિઝર્વ જ યુટિલાઇઝ કરશું, એ ન હોય તો P&L અકાઉન્ટ. અને ઘણી વખત એવું પણ બની શકે સ્ટુડન્ટ્સ કે જનરલ રિઝર્વ પૂરેપૂરું લેવું પડે, P&L અકાઉન્ટ પણ પૂરેપૂરું લેવું પડે. તે ઉપરાંત કદાચ પૈસા ઘટતા હોય તો તમારે કેપિટલ રિઝર્વ કે બીજા કોઈ પણ રિઝર્વ્સ તમને જો ક્વેશ્ચનમાં આપ્યા હોય તો એ રિઝર્વ પણ આપણે યુટિલાઇઝ કરવા પડે, ડિપેન્ડ ઓન ધ ક્વેશ્ચન. ઓકે, અહીંયા આપણે જનરલ રિઝર્વ અને P&L અકાઉન્ટનો યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ. આફ્ટર પ્રોવિઝન CRR, હવે આપણું 5 લાખનું પ્રોવિઝન થઈ જાય એટલે આપણે પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવું પડશે. પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવા માટેનો પણ કન્સેપ્ટ બરાબર સમજવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ. પ્રીમિયમ આપણે કેટલું રાઇટ ઓફ કરવાનું છે તો કે 50,000 જે આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને આપીએ છીએ 10% પ્રીમિયમથી પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ કરીએ છીએ તે. હવે મેં તમને આની પહેલાં એક્સપ્લેનેશન કન્સેપ્ટ કર્યો હતો ત્યારે કીધું હતું કે પ્રેફરન્સ શેર પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવા માટેનો પહેલો ચાન્સ આપવાનો શેર પ્રીમિયમને. શેર પ્રીમિયમ આપણી પાસે બે પ્રકારના હોઈ શકે, ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ એન્ડ ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ. ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ તમને ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટમાં જો શેર પ્રીમિયમ આપેલું હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ, જે અત્યારે આપણા ક્વેશ્ચનમાં છે નહીં. ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ એટલે કે તમે પ્રોવિઝન કરવા માટે જે શેર ઇસ્યુ કરો છો એની અંદર જે તમે નવા શેર પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કરતા હો તો એ તમારા માટે કહેવાય ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ, જે અત્યારે આપણા ક્વેશ્ચનમાં 56,000 છે. બરાબર, એટલે એનો મતલબ આપણી પાસે ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ કાંઈ નથી અને ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ 56,000 હોય તો આપણું ટોટલ શેર પ્રીમિયમ થાય 56,000. ધારો કે તમારી પાસે ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ 10,000 આપણા ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે તો આપણે આમ કેલ્ક્યુલેશન કરશું કે આપણી પાસે ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ 10,000 છે, ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ આવ્યું 56,000, તો આપણી પાસે ટોટલ શેર પ્રીમિયમ થયું 66,000. જો ધ્યાનથી નીચે મેં દર્શાવ્યું છે કે આપણી પાસે આમાં ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ 10,000 છે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ. ન હોય તો નહીં લેવાનું, હોય તો લેવાનું. આપણી પાસે છે આમાં ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ 10,000 પ્લસ ન્યૂ આવ્યું 56,000, એટલે આપણી પાસે ટોટલ શેર પ્રીમિયમ થઈ ગયું 66,000. અને આપણે રાઇટ ઓફ કરવાના છે 50,000 ઓનલી, જે શેર પ્રીમિયમમાંથી થઈ જશે. જો ઓલ્ડમાંથી નહોતા થતા પૂરેપૂરા સફિશિયન્ટ, એટલે આપણે ઓલ્ડ પ્લસ પહેલાં ન્યૂ કરવાનું અને પછી એમાંથી રાઇટ ઓફ કરવાનું થશે. જો કદાચ ઓલ્ડ અને ન્યૂ ભેગું કરવા છતાંય તમારી પાસે શેર પ્રીમિયમની એમાઉન્ટ સફિશિયન્ટ ન આવે, એટલે કે 50,000 ન થાય, તો તમારે જેટલું શેર પ્રીમિયમ હોય એટલું શેર પ્રીમિયમ લેવાનું અને બાકી જેટલા રૂપીસ તમારે ઘટે છે તેના માટે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ યુઝ કરવું પડે. અહીંયા આપણે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. સો અહીંયા આપણે શેર પ્રીમિયમની અગેન્સ્ટમાં જ રાઇટ ઓફ કરશું તો આપણી જર્નલ એન્ટ્રી આવશે શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 50,000 ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર અકાઉન્ટ 50,000. બેંકમાં લખવાનું પ્રોવિઝન્સ ફોર પ્રીમિયમ મેડ આઉટ ઓફ શેર પ્રીમિયમ. ઓકે, આ કન્સેપ્ટ ખાસ યાદ રાખજો કે પહેલો ચાન્સ શેર પ્રીમિયમ હોય તો એની સામે રાઇટ ઓફ કરવાના, શેર પ્રીમિયમ ન હોય તો જ તમારે P&L અકાઉન્ટ યુટિલાઇઝ કરવાનું રહેશે. અહીંયા આપણી પાસે શેર પ્રીમિયમમાં સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ તમારે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પેમેન્ટ આપવાનું થશે. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેંક અકાઉન્ટ બીકોઝ કેશ ગોઝ આઉટ. પેમેન્ટ આપણે આપવાનું છે 5,50,000, એટલે 5,50,000નું પેમેન્ટ આપણે અહીંયા આપશું. બરાબર, જે ફિગર તમને બેંકમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખેલો હશે 2 લાખ, 3 લાખ અને 50,000, ત્રણેયનો ટોટલ 5,50,000. અને તમે થર્ડ જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં પણ આ ફિગર લખેલો હશે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ, એ અહીંયા આપણે શું કરશું ડેબિટ, અને કેશ ગોઝ આઉટ સો બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બિંગ લખવાની પેમેન્ટ મેડ ટુ શેર હોલ્ડર્સ. ઓકે, આફ્ટર 7 તમારી એન્ટ્રીઝ પછી જનરલી આપણો પોઈન્ટ આવતો હોય બોનસ શેરનો, પણ આ ક્વેશ્ચનની અંદર બોનસ શેરની કોઈ એન્ટ્રી અથવા બોનસ શેરના રિલેટેડ કોઈ પોઈન્ટ્સ આપેલો નથી. એટલે આપણે અહીંયા એન્ટ્રીઝ છે એ આપણી કમ્પ્લીટ થઈ જશે.
પ્રીવિયસ સમની અંદર બોનસ શેર હતું તો એનું પહેલાં કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે, કેટલાની સામે કેટલા બોનસ શેર આપે છે, અને પછી તમારે 2 જર્નલ એન્ટ્રી બોનસ શેરના રિલેટેડ લખવી પડે. સમટાઈમ્સ 4 એન્ટ્રી પણ બોનસ શેરની લખવી પડશે કે પાર્ટલી પેડ અપ ને ફૂલી પેડ અપ કરશે ઇક્વિટી શેરને, એના માટે પણ બોનસ શેર આપે, અને ફૂલી પેડ અપ ઇક્વિટી શેરને બોનસ શેર આપે તો 4 એન્ટ્રીઝ આવે છે. જે આવશે ત્યારે આપણે પાછું એક વખત એક્સપ્લેનેશન આપશું. પણ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન નો એની ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ ટુ બોનસ શેર્સ, સો અહીંયા તમારી જર્નલ એન્ટ્રીનો ક્વેશ્ચન છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આફ્ટર ધેટ અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે કે બેલેન્સ શીટ પણ પ્રિપેર કરો, તો તમારે વર્ટિકલ બેલેન્સ શીટ એક્ટ 2013 મુજબ બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરવાની રહેશે. બેલેન્સ શીટમાં પહેલાં ટાઇટલ આવશે બેલેન્સ શીટ ઓફ નંદિની લિમિટેડ. અહીંયા 31 માર્ચ 2013 એવું આપેલું છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પેપર મુજબ, બરાબર. તો 31 માર્ચ 2013 લખેલું છે. તમારે ક્વેશ્ચનમાં જોવાનું છે જે યર આપ્યું હોય તે યર અહીંયા લખવાનું થશે, બરાબર. સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 31 માર્ચ 2007 આપેલું છે. જો એ મુજબ તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા હો તો 31 માર્ચ 2007 લખવાનું થાય. ઇટ મીન્સ ડઝન્ટ મેટર, તમને જે યર આપ્યું હોય તમારે લખવું પડે. ધેન આફ્ટર યુ આર પ્રિપેર 4 કોલમ. ફર્સ્ટ, જેને કોઈ નેમ નથી આપતા આપણે, ધેન પર્ટિક્યુલર, ધેન નોટ્સ એન્ડ રૂપીસ. હું હજી એક વખત બેલેન્સ શીટ આખી પરફેક્ટ તમને પહેલાં એક્સપ્લેન કરું છું, કારણ કે સમ સ્ટુડન્ટ્સના મેસેજ હતા કે એ લોકોને બેલેન્સ શીટ ન બનાવવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, બરાબર. તો હજી એક વખત આ પહેલાં પરફેક્ટ એવું લાગે તો વિડીયો તમારે એક વખત 2 વખત બેલેન્સ શીટથી પાછો રિપીટ જોજો, જેથી કરીને પહેલાં એક વખત તમારા માઇન્ડમાં બેલેન્સ શીટ પરફેક્ટ ગોઠવાઈ જાય કે કેવી રીતે પ્રિપેર કરવાની છે, બરાબર. સો ફર્સ્ટ યુ ડ્રો 1 પેજ બેલેન્સ શીટ ઓફ નંદિની લિમિટેડ, ટાઇટલ આપી દેશું, 4 કોલમ ડ્રો કરશું. પછી રોમન 1 કરવાનું છે લાયબિલિટી માટે, જેનું ટાઇટલ આવશે ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ. રોમન 1નું ટાઇટલ એ લાયબિલિટીઝ માટે છે, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ. તમારે પહેલાં આખું ફોર્મેટ ડ્રો કરી જ લખવાનું છે, ફિગર પછી લખવાના થશે. પહેલાં આખું ડ્રો કરી લેવાનું 1 પેજની અંદર, ઓકે. રોમન 1 એવું લાગે જે લોકોને પ્રોબ્લેમ થતો હોય એ અત્યારે સાથોસાથ વિડીયો સ્ટોપ કરી અને બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરી લઈએ, બરાબર. પછી હું એક ફિગર્સ બોલતો જાઉં છું, એ પ્રમાણે એની અંદર નોટ ડાઉન પણ કરતા જાય, જેથી કરીને સાથોસાથ જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન આપણે ફિઝિકલી ક્લાસરૂમમાં હોય ત્યારે જેમ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતા હોય એવું તમે વિડીયો જોતાં પણ કરી શકો છો, બરાબર. તો આવું લાગે તો વિડીયો સ્ટોપ કરી પહેલાં એક પેજમાં બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરી લ્યો. ધેન આફ્ટર પછી તમે લખતા જાઓ, ઓકે. 1 રોમન 1 ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ. પછી આવશે એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. તમારે લખવાનું છે 1 કરીને શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, બરાબર. નેક્સ્ટ એના પછી તમારે લખવાનું થશે શેર હોલ્ડર ફંડની અંદર એ કરીને શેર કેપિટલ, અને નોટમાં લખવાનું થશે 1, બરાબર. શેર કેપિટલ અને નોટમાં લખવાનું થશે 1, ઓકે. દેન બી કરીને લખવાનું થશે રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ, નોટમાં લખવાનું થશે 2. શેર હોલ્ડર ફંડની અંદર 2 પોઈન્ટ લખવાના છે. એ કરીને લખવાનું શેર કેપિટલ, નોટમાં 1, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ બી કરીને લખવાનું અને નોટમાં લખવાનું 2. આ 2 વસ્તુ લખાઈ જાય પછી તમારો સેકન્ડ ફિગર આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝ, એવું ટાઇટલ આવશે. સેકન્ડ ફિગરનું ટાઇટલ આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝ. કરંટ લાયબિલિટીઝ લખાઈ જાય પછી તમારે એની નીચે લખવાનું છે ટ્રેડ પેયેબલ્સ. ટ્રેડ પેયેબલ્સ બ્રેકેટમાં એનું નેમ છે ક્રેડિટર્સ. આપણે જેને ક્રેડિટર્સ કહીએ છીએ એને ટ્રેડ પેયેબલ્સ પણ કહી શકાય. અને અહીંયા તમારે નેમ લખવાનું છે ટ્રેડ પેયેબલ્સ. એની આપણે કોઈ નોટ નંબર નહીં આપીએ કારણ કે એ ફિગર ડાયરેક્ટ તમારે લખવાનું હોય છે, કારણ કે એમાં બીજા કોઈ આપણે ચેન્જીસ કરતા નથી, ઓકે.
આ ઉપરાંત આપણે ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટમાં જોવાનું લાયબિલિટી સાઇડ કે બીજી કોઈ લાયબિલિટીઝ આપેલી હોય તો આપણે અહીંયા ટ્રેડ પેએબલની નીચે લખતું જવાનું, જેમ કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોઈ શકે, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ હોઈ શકે એક્સેટ્રા. જે કાંઈ પણ નેમ આપેલા હોય તો અહીંયા લખવા પડે, ન આપ્યા હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે લખી નાખવાનું ટોટલ અને અંડર 2 લાઇન ટોટલ, પછી 2 લાઇન કરી નાખવાની. આ ટોટલ તમારો લાયબિલિટી સાઇડનો આવશે, બરાબર. આટલું પહેલાં તમારે લખી લેવાનું રહેશે, પછી જ ફિગર આપણે પુટઅપ કરીશું. ઓકે, હવે આની નીચે ટોટલ લખાઈ જાય પછી એકાદ લાઈન છોડી અને નીચે લખવાનું રોમન 2. રોમન 2માં લખશું આપણે એસેટ્સ. રોમન 2 એની અંદર આપણે લખશું એસેટ્સ. અસેટ્સ એ તમારું સેકન્ડ ટાઇટલ થયું, બરાબર. હવે અસેટ્સની નીચે 1 કરીને લખવાનું નોન કરંટ એસેટ્સ. અસેટ્સની નીચે લખવાનું નોન કરંટ એસેટ્સ. એ નોન કરંટ એસેટ્સની અંદર લખાઈ ગયા પછી એની નીચે તમારે લખવાનું છે ફિક્સ્ડ એસેટ્સ. ફિક્સ એસેટ્સમાં અહીંયા આપણે નોટ નંબર 3 લખશું, બિકોઝ ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી જુઓ તો ક્વેશ્ચનની અંદર અસેટ સાઇડ તમને 3 અસેટ્સ ફિક્સ અસેટ્સમાં આપેલી છે. પ્રીવિયસ સમની અંદર ડાયરેક્ટ ફિક્સ અસેટ્સ હતું ત્યારે મેં અહીંયા નોટ શબ્દ નહોતો લખેલો, ડાયરેક્ટ ફિગર મૂકી દીધો હતો. પણ આ ક્વેશ્ચનની અંદર તમે બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ જુઓ તો તમને 3 ફિક્સ અસેટ્સ અલગ અલગ ફિગર સાથે આપેલી છે. તો તમારે અહીંયા નોટ 3 લખવું પડશે, એની આપણે નોટ બનાવશું, એનો જે ટોટલ આવશે એ અહીંયા કેરી ફોરવર્ડ થશે. એટલે તમારા ક્વેશ્ચન ઉપર ડિપેન્ડ છે કે નોટ કેટલી બને છે. ઓકે, સો અહીંયા આપણે લખશું ફિક્સ એસેટ્સ નોટ નંબર 3. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ હેડિંગ આવશે કરંટ એસેટ્સ. સેકન્ડ હેડિંગ આવશે કરંટ એસેટ્સ. કરંટ એસેટ્સનું ટાઇટલ અપાઈ જાય પછી એની નીચે જનરલી 3 ઇન્ફોર્મેશન્સ તમારે હોય જ છે, ન હોય તો એ 3 નામ પહેલાં લખી જ નાખવાના. પછી સપોઝ ફિગર નહીં હોય તો આપણે ડેશ કરી દેશું. તો કરંટ એસેટ્સની નીચે પહેલું નેમ લખવાનું ઓલવેઝ એ કરીને ઇન્વેન્ટરીઝ. ઇન્વેન્ટરીઝનું બીજું નામ છે સ્ટોક. તો બ્રેકેટમાં આપણે લખશું સ્ટોક, એટલે કે કરંટ એસેટ્સના ટાઇટલની નીચે આવશે એ એટલે ઇન્વેન્ટરીઝ અને એનું બીજું નામ લખશું સ્ટોક. એ લખાઈ જાય પછી બી કરીને લખવાનું ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ. ટ્રેડ રિસીવેબલ્સનું નામ થાય ડેટર્સ અને ટ્રેડ પેએબલનું નેમ થાય ક્રેડિટર્સ, બરાબર. તો અહીંયા લખશું આપણે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ બ્રેકેટમાં ડેટર્સ. એવું લાગે તો સાથોસાથ લખતા જજો, તમને વધારે ઇઝી રહેશે. ટ્રેડ પે રિસીવેબલ્સ લખાઈ જાય પછી ત્રીજો પોઈન્ટ આવશે સી કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. યાદ રાખજો કરંટ એસેટ્સમાં ક્યાંય નોટ્સ નહીં આવે, કારણ કે એના ફિગર ડાયરેક્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ હોય, જે ડાયરેક્ટ લખવાના હોય છે, એટલે એમાં નોટ્સ આવતી નથી. ત્રીજો ફિગર આવશે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. ત્રીજો ફિગર લખાઈ જાય પછી કદાચ કોઈ બીજી કરંટ એસેટ્સ ક્વેશ્ચનમાં આપી હોય તો એ આપણે લખવું પડે. ક્વેશ્ચનમાં ખાસ બેલેન્સ શીટમાં એસેટ સાઇડ આપણે ચેક કરવું જોઈએ. અહીંયા કોઈ બેલેન્સ શીટમાં કોઈ નવી કરંટ એસેટ્સ નથી તો આપણે અહીંયા એને કમ્પ્લીટ કરશું. છેલ્લે આપણે લખી નાખશું ટોટલ અને અંડર 2 લાઇન કરી નાખશું, એટલે કે ઉપર લાયબિલિટીનો ટોટલ અને આ એસેટ્સનો ટોટલ કેવો આવવો જોઈએ? સેમ. ઓલવેઝ બેલેન્સ શીટનો ટોટલ સેમ આવવો જોઈએ. જો સેમ આવે તો જ તમારી બેલેન્સ શીટ રાઈટ હોય. જો ટોટલ સેમ ન આવે તો આનો મતલબ એવો થયો કે તમે ક્યાંક ને ક્યાંક નાનકડી એવી મિસ્ટેક કરેલી છે ફિગર લખવામાં, બરાબર. તો એ તમારે ચેક કરવું જોઈએ. એક્ઝામમાં ટાઈમ હોય તો ચેક કરી અને મિસ્ટેક સુધારી શકો છો. ઓકે, આફ્ટર ધેટ આ બેલેન્સ શીટનો ફોર્મેટ થઈ ગયો. આ ફોર્મેટ એવું લાગે તો એક વખત ધ્યાનથી જોઈ લેજો, તમને પરફેક્ટ યાદ રહી જશે. આફ્ટર ધેટ તમારે હવે ફિગર લખવાનો છે. તો ફિગર પહેલો લખાશે શેર કેપિટલમાં, ફિગર આવશે 6,80,000. હવે આ ફિગર લખવા માટે 6,80,000નો ફિગર મેં લખી નાખ્યો અહીંયા,
પણ તમને કેવી રીતે આવ્યો એના એક્સપ્લેનેશન માટે પહેલાં તમારે બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરી એના પછીના પેજ ઉપર તમારે પહેલાં આવી નોટ 1 ડ્રો કરવી પડશે, બરાબર. નોટ 1 શેર કેપિટલ તમારે ડ્રો કરવી પડશે. નોટ 1 કેવી રીતે ડ્રો થશે તો કે નોટ 1 શેર કેપિટલ 3 કોલમ પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ એન્ડ રૂપીઝ. એમાં સૌથી પહેલું લખાશે ઇક્વિટી શેર 10 રૂપીઝ ઈચ. જે તમારા ઇક્વિટી શેર તમે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ બેલેન્સ શીટમાં સૌથી પહેલાં આપેલા છે ઇક્વિટી શેર્સ, તો એ ફિગર છે 4 લાખ, બરાબર. ફૂલ્લી પેડ અપ જ છે તો ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું ઇક્વિટી શેર 4 લાખ રૂપીઝ, બરાબર. પછી પ્લસ કરીને લખવાનું ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર્સ. તો તમે નવા શેર વર્કિંગ નોટ 2માં જુઓ તો કે 2800 ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કર્યા છે. સો અહીંયા આપણે લખશું ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર 2,80,000નો ફિગર આવશે, બરાબર. અહીંયા 100 રૂપીસવાળો શેર ઇસ્યુ કર્યો છે. સો 2800 ઇન્ટુ 100 એટલે 2,80,000 આપણે ફિગરથી મતલબ છે 2,80,000નો ફિગર આપણે આવશે. બીજું આમાં બોનસ શેર આપણે ઇસ્યુ નથી કર્યા તો અહીંયા બોનસ શેર આવશે નહીં. ધારો કે તમે બોનસ શેર ઇસ્યુ કર્યા હોય, પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોયું હતું કે બોનસ શેર પણ હતા, તો અહીંયા લખવાનું પ્લસ બોનસ શેર હોય તો લખવાનું, ન હોય તો નહીં લખાય. પછી આ બેનો ટોટલ કરવાનો એટલે ફિગર મળશે 6,80,000. ઇક્વિટી શેરનો ફિગર 4 લાખ છે બેલેન્સ શીટમાં, એ લેવાનો છે. અને ન્યૂ શેર ઇસ્યુ કર્યા 2,80,000ના એ ફિગર લેવાના છે, બરાબર. બંનેનો ટોટલ કરો 6,80,000 આવ્યો, એ ફિગર આપણે મૂકી દીધો બેલેન્સ શીટની અંદર નોટ 1માં. ઓકે. બીજું આવશે એના પછીનું સ્ટેપ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં નોટ 2 લખેલું જ હશે, જેનો ફિગર લખવાનો થશે તમારે 2,56,000. હવે આ 2,56,000નો ફિગર ક્યાંથી આવ્યો એના માટે તમારે ફરી પાછી એક નોટ બનાવવી પડશે, જે નોટનું નામ છે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ નોટની અંદર પહેલો પોઈન્ટ છે જનરલ રિઝર્વ. ધ્યાનથી જુઓ બેલેન્સ શીટમાં જનરલ રિઝર્વ 1,10,000 લાયબિલિટી સાઈડ આપેલું છે અને આપણે 1,10,000નો પૂરેપૂરો યુઝ કરી લીધો છે CRR માટે. સો 1,10,000 માઇનસ 1,10,000 જનરલ રિઝર્વ પૂરેપૂરું યુટિલાઇઝ થઈ ગયું, તો એનો ફિગર અહીંયા આઉટર કોલમમાં એટલે કાંઈ આવશે નહીં. ત્યાંથી જો મેં ડેશ મૂકેલું છે. તમે કદાચ ન લખો તો પણ ચાલે, પણ આ તો મેં એક્સપ્લેનેશન માટે બતાવ્યું હતું કે ભાઈ જનરલ રિઝર્વ આપણી પાસે હતું, કારણ કે લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જનરલ રિઝર્વની બેલેન્સ વધતી હતી એટલે આપણે લખી હતી. આમાં જનરલ રિઝર્વની બેલેન્સ આપણી પાસે વધતી નથી એટલે અહીંયા આવશે ડેશ. સેકન્ડ આવશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, જે આપણી પાસે બેલેન્સ શીટમાં ફિગર ચેક કરો 1,40,000 છે, બરાબર. 1,40,000 ક્વેશ્ચન હંમેશા લખીને જ બેસશો તો તમને વધારે ઇઝીલી સરળતાથી સમજાશે. 1,40,000નો ફિગર તમારી પાસે છે P&L એકાઉન્ટનો. સૌથી પહેલાં માઇનસ કરશું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો લોસ, જે ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રીમાં તમે ડેબિટ કરેલો છે 10,000, તો 10,000 આપણે માઇનસ કરશું. બીજા 1,10,000 માઇનસ કરશું આપણે CRRમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાંથી યુટિલાઇઝ કર્યા હતા, કારણ કે આ વખતે જનરલ રિઝર્વમાંથી પૂરેપૂરા યુટિલાઇઝ નહોતા થયા, તો એ ફિગર આપણે માઇનસ કરશું 1,10,000. આ બંને ફિગર તમે માઇનસ કરો તો તમારી પાસે બેલેન્સ બચશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટનું 20,000, જે આપણે ઇનર કોલમમાં લખી લેશું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 20,000. આફ્ટર ધેટ શેર પ્રીમિયમ. શેર પ્રીમિયમ આપણી પાસે ઓલ્ડ હતું 10,000, ન્યૂ આવ્યું હતું 56,000, એટલે કે ટોટલ શેર પ્રીમિયમ થયું હતું 66,000, જેમાંથી તમે રાઇટ ઓફ કર્યા હતા 50,000, બરાબર. પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ 50,000 આપણે કરેલું છે, તો એ માઇનસ કરો તો બાકીનો ફિગર આપણી પાસે રિમેનિંગ રહેશે 16,000, જે આપણે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં બતાવશું. અને પછી આપણે લેશું CRR. આની પહેલાંના ક્વેશ્ચનમાં CRRનો યુટિલાઇઝ કરી અને બોનસ શેર આપી દીધા હતા. આ ક્વેશ્ચનમાં બોનસ શેર નથી આપ્યા એટલે આપણું CRR એમનેમ જ રહેશે, જે આપણે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં બતાવવું પડશે, જે આપણે અહીંયા બતાવશું CRR 2,20,000. અને ધેન આફ્ટર હવે કોઈ રિઝર્વ આપણી પાસે નથી રહેતા તો આપણે ટોટલ કરશું ત્રણેય ફિગરનો 20,000,
16,000 એન્ડ 2,20,000 એટલે ટોટલ આવશે 2,56,000. બરાબર. આ જે ફિગર આવ્યો જે તમારે મૂકવાનો છે બેલેન્સ શીટની અંદર 2,56,000. આફ્ટર ધેટ પછી તમારે લખવાનું થશે ટ્રેડ પેયેબલ્સ. ટ્રેડ પેયેબલ્સ એટલે કે ક્રેડિટર્સ. જે બેલેન્સ શીટમાં ધ્યાનથી જોશો તો લાયબિલિટી સાઇડ સૌથી છેલ્લે ક્રેડિટર્સ આપેલા છે 1,80,000. એ ફિગર આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું. ઓકે. સો અહીંયા જે આપણા ફિગર આવ્યા 3, જેમાં શેર કેપિટલની નોટ 1 બનાવશું, એ ફિગર મળશે 680, એ કેરી ફોરવર્ડ થાય. નોટ 2 બનાવશું, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, એનો ફિગર આવ્યો 256, એ કેરી ફોરવર્ડ થાય. એન્ડ થર્ડ ફિગર ક્રેડિટર્સ જે ડાયરેક્ટ ફિગર આવશે 180. આફ્ટર ધેટ ટોટલ 11,16,000 આપણને મળશે. કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે ટોટલ કરી શકો. ફિગર મળ્યો 11,16,000. અહીંયા તમારો બેલેન્સ શીટનો હાફ પોર્શન કમ્પ્લીટ થયો. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ધ ફોર્મેટ એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ પુટ ધ ફિગર આફ્ટર પ્રિપેરિંગ નોટ. ક્લિયર? 1-2 વખત પ્રયત્ન કરશો એટલે 100% તમને બેલેન્સ શીટ બનાવતા આવડી જશે. ઓકે. આફ્ટર ધેટ આ બની ગયા પછી તમારી સેકન્ડ જે પોર્શન છે બેલેન્સ શીટનો એ આવશે અસેટ સાઇડનો, જે પહેલેથી તમે આ રીતે આખું ફોર્મેટ લખીને રાખ્યું હશે. અસેટ્સમાં પહેલો પોઈન્ટ છે નોન કરંટ અસેટ્સ, જેની અંદર પહેલો પોઈન્ટ આવશે ફિક્સ અસેટ્સ, જેને આપણે નોટ 3 નેમ આપ્યું કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાનથી જુઓ તો આપણી પાસે બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ ફિક્સ અસેટ્સ ડિફરન્ટ 3 અસેટ્સ આપને આપેલી છે. જો ન આપેલી હોત અને ડાયરેક્ટ નેમ લખેલું હોત ફિક્સ અસેટ્સ તો આપણે ડાયરેક્ટ આમાં ફિગર લખી નાખત, તો નોટ લખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો આપણે પહેલાં નોટ 3 પ્રિપેર કરશું. નોટ 3 ફિક્સ અસેટ્સ આ પ્રમાણે ડ્રો થશે, પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ એન્ડ રૂપીઝ, જેમાં સૌથી પહેલો ફિગર તમને અસેટ સાઇડ આપેલો છે લેન્ડ 1 લાખ. એ ફિગર આપણે અહીંયા લખવાનો થશે. એટલે પહેલો ફિગર આપણે લખશું લેન્ડ 1 લાખ. બીજો ફિગર આપણે લખશું બિલ્ડિંગ 2,83,000. તો સેકન્ડ ફિગર તમારે લખવાનું થશે બિલ્ડિંગ 2,83,000. બિલ્ડિંગ લખાઈ જાય પછી ત્રીજો ફિગર તમારે લખવાનો છે કોમ્પ્યુટર્સ, જે પણ તમારી ફિક્સ અસેટ્સમાં આવશે 2,55,000. તો અહીંયા આપણી પાસે 3 ફિક્સ અસેટ્સ છે, લેન્ડ 1 લાખ, બિલ્ડિંગ 2,83,000, કોમ્પ્યુટર્સ 2,55,000. આફ્ટર ધેટ આનો ટોટલ આપણે કરશું તો 6,38,000 આપણને મળશે. ફિક્સ અસેટ્સનો જે ટોટલ આપણે મળ્યો 6,38,000 એ આપણે આપણી બેલેન્સ શીટની અંદર ફિક્સ અસેટ્સમાં નોટ 3ની સામે આઉટર કોલમમાં મૂકી દેશું 6,38,000. એટલે તમારે આ રીતે લખવાનું થશે. ધેન આફ્ટર કરંટ એસેટ્સ, સાવ ઇઝી છે બેલેન્સ શીટ. ફિક્સ એસેટ્સ લખાઈ ગઈ. હવે કરંટ એસેટ્સ. કરંટ એસેટ્સમાં ઇન્વેન્ટરીઝ છે, સ્ટોક. એની પહેલાં ધ્યાનથી જુઓ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે અહીંયા સેલ કરી દીધા છે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે બેલેન્સ શીટમાં ક્યાંય બતાવવાના થશે નહીં. જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્વ ન કર્યા હોત તો અહીંયા સેકન્ડ પોઈન્ટમાં કરંટ એસેટ્સની બદલે આપણે લખત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને થર્ડ પોઈન્ટમાં લખત કરંટ એસેટ્સ, તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા બતાવવા પડે. પણ જો તમે સોલ્વ કરી દો તો અહીંયા બતાવવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઓકે. હવે કરંટ એસેટ્સમાં પહેલો પોઈન્ટ છે ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે કે સ્ટોક. તો અહીંયા સ્ટોક લખાશે તમારે 2 લાખ રૂપીઝ, જે તમને આપેલું છે ડાયરેક્ટ તમારે લખવાનું છે. આફ્ટર ધેટ તમારે લખવાનું છે ટ્રેડ રિસીવેબલ એટલે કે ડેટર્સ, જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે ડાયરેક્ટ 1,90,000. તો ડાયરેક્ટ લખી નાખશું આપણે ડેટર્સ 1,90,000. ઓકે. ડેટર્સ 1,90,000 લખાઈ જાય પછી તમારે ત્રીજો ફિગર લખવાનો છે કેશ અને બેંક બેલેન્સ, જે તમે મેન્ટેન કરવાના છો તે ફિગર 88,000. જે ક્વેશ્ચનમાં પેરેગ્રાફમાં ધ્યાનથી જોશો તો આ ફિગર આપેલો જ હશે કે કેશ બેલેન્સ આટલી મેન્ટેન કરવાની છે. ઓકે. અને આ બધું લખાઈ જાય પછી તમારે જોઈ લેવાનું કાંઈ બાકી નથી રહેતું. પછી તમારે ટોટલ કરવાનો, જે ટોટલ આવે છે 11,16,000. આ થયું તમારી અસેટ સાઇડ. હવે ધ્યાનથી ફરી પાછું જુઓ તો લાયબિલિટી સાઇડનો ટોટલ આવ્યો 11,16,000.
ડન. એક વખત ચેક કરી લ્યો. શેર કેપિટલ 6,80,000, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 2,56,000 એન્ડ ટ્રેડ પેએબલ 180, ટોટલ 11,16,000. આ થયું લાયબિલિટી પોર્શન. અને અસેટ સાઇડ પણ થયું 11,16,000, જેમાં ફિક્સ અસેટ 6,38,000, ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે કે સ્ટોક 2 લાખ, ટ્રેડ રિસીવેબલ એટલે કે ડેટર્સ 1,90,000, કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ 88,000. ટોટલ આવે છે 11,16,000. ઓકે, ડન, ક્લિયર. આ આપણો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.